खबर जो मुद्दा बने च अज गल करांगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ते गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दी, जिन्हां दे खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट च कई खुलासे होए ने। मुद्दा दिल्ली दा भी सामने आया, जिथे दिन दिहाड़े लुटेरियां ने एक लुੱਟ दी वारदात नूं शरेआम अंजाम दिता। ते गल तरनतारन दी भी करांगे, जिथे दादे पोते दा इकट्ठे अंतिम संस्कार करना पिया। सो ये सारियां खबरां खबर जो मुद्दा बने च। कौमी जांच एजेंसी यानी NIA ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिस च हैरान करने वाले खुलासे हुए ने। रिपोर्ट दिखानी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ के खिलाफ कानून ने शिकंजा कसिया ते NIA ने दोहां सने 16 गैंगस्टरां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, जिस विच हैरान करने वाले खुलासे हुए। चार्जशीट में सामने आया कि लॉरेंस का नेटवर्क दाऊद इब्राहिम दे वांग फैलिया होया है। डी कंपनी वांग लॉरेंस ने छोटे अपराधों तो शुरुआत की थी ते बिश्नोई गैंग का नॉर्थ इंडिया विच कब्जा है। गोल्डी बराड़ दे राही लॉरेंस गैंग ऑपरेट हो रहा है। बिश्नोई गैंग दे कुल 700 तो वध शूटर ने ते सिर्फ पंजाब तो ही 300 के करीब शूटर ने। लॉरेंस गैंग ने 2020-21 तक फिरौती राही करोड़ों रुपए कमाए ते हवाला राही करोड़ों रुपए विदेश भेजे। चार्जशीट की अगर बात करें तो उस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और उसके संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जिक्र किया गया है और उन तमाम सबूतों के बारे में बताया गया है। जिस तरह से उस चार्जशीट की अगर माने तो उस चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले कुछ सालों के दौरान में जिस तरह से अपने गैंग को लेकर आगे बढ़ रहा था, जिस तरह से वो अपना तमाम गुर्गों के साथ संपर्क में था, एक कहा जा सकता है कि वो डी कंपनी के जैसा एक अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था, यानी कि दाऊद इब्राहिम के जैसे उसी के पैटर्न पे चलते हुए ये अपना एक नया नेटवर्क बना रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कई थावां ते फैलिया हुआ है ते उसके गुरगे न सिर्फ देश विच सगों विदेशां विच भी ने, जो उसके इशारे ते कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये पिछले कई सालों के दौरान उसने कई ऐसे गुर्गों को तैयार किया जो उसके कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इस मामले में यह भी जानकारी निकल के आई कि राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में उसके गुर्गे रह रहे हैं। इसके साथ ही देश ही नहीं विदेश में भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं, जो वहां से कई ऐसे भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। और बात चाहे गोल्डी बराड़ की बात करें, जो कनाडा में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि डी कंपनी के जैसे उसी के पैटर्न पर काम करने का जो एक आरोप वो लॉरेंस बिश्नोई पर लगा। ये आरोप नहीं बल्कि उससे संबंधित कई ऐसे सबूत भी मिले हैं, जिसको अब जांच एजेंसी विस्तार से तलाशने और खंगालने में जुटी हुई है। जिक्र खास है कि NIA गैंगस्टरों के खिलाफ उन लोगों की भी मदद ले रही है। बीते दिनी कौमी जांच एजेंसी ने अर्शदीप डाला और लकी पटियाल से 5-5 लाख रुपए का इनाम ऐलानिया है। इसी तरह 6 होर गैंगस्टरों से भी 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। दिल्ली तो शंकर आनंद के नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ते खबर दिल्ली तो। दिल्ली च बाइक सवार 4 लुटेरियां ने दिन दिहाड़े लुੱਟ दी वारदात नूं अंजाम दिता ते कुछ सैकंड ही नोटां दा भरिया बैग खो के फरार हो गए। रिपोर्ट दिखानी है। यह देश की राजधानी दिल्ली, जिथे बेखौफ लुटेरियां ने दिन दिहाड़े लुੱਟ दी वारदात नूं अंजाम दिता ते एक शख्स तो नोटां दा बैग खो के फरार हो गए। लुੱਟ दी पूरी वारदात CCTV दे विच कैद होगी, जिस दे विच लुटेरियां दे हौसले साफ नजर आ रहे ने। प्रगति मैदान टनल दे विच 2 बाइक सवार 4 लुटेरे एक कार दे पिछे आए ते एक बाइक अगे ला के कार रुकवा ली, जबकि दूजा बाइक कार दे नाल रोक लिया ते पिछे बैठे लुटेरियां दे 2 साथी तुरंत बाइक तो हेठां उतरे ते कार दे दरवाजे खोल के शख्स तो पैसिਆਂ दे नाल भरिया बैग खो के फरार हो गए। ਇਹ ਸਮਾਂ दिन दा सी ते सड़क ते कई होर वाहन भी लंघ रहे सन, पर किसी भी वाहन चालक ने अपनी गड्डी रोक के लुटेरियां दा विरोध करने की कोशिश नहीं की। दस्सिया जा रहा है कि कार दे विच एक डिलीवरी एजेंट सवार सी ते उसदे बैग दे विच 2 लाख रुपए पए सन। लुੱਟ दी वीडियो सामने आने ते पुलिस ने तुरंत एक्शन लैंदियां तिलक नगर थाने दे विच केस दर्ज करके मुलजमां दी भाल शुरू कर दित्ती है। हुण वेखਣਾ होवेगा कि लुटेरे किन्नी क जल्द सलाखां दे
ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਗੁੱਜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਖਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਨੇ ਨਕਾਬ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਮਜੀਤ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲੇ ਮਾਸ ਰਾਧਾ ਸਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਬਿੱਲਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੱਜ? ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਉਹਨੇ ਤੇ 6:30 6:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਛੁਰੇ ਛਾਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਕੀ ਮਾਰੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੇਲ ਪਈ ਸੀ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 10 ਦੇ ਨੋਟ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਨੋਟ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। 80,000 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਕਰ। ਕਾਤਲ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਫੜਿਆ। ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਉੱਤੇ? 8,000 ਰੁਪਏ ਕਰੇਗਾ। 8,000 ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 62 ਈਅਰਸ 올ਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਏਜ ਆਫ ਦੀ 62 ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। 6:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਗੱਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ? ਅਰਾਊਂਡ 6:30 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਏ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ? ਘਟਨਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰੋਕੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਈ ਗਏ। 2 ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਵਾਰੀ ਸਟੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਚਾਂ ਨਾਲ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਔਨ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਭਣੋਈਏ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ 40-45 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ? ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੈਂਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਜਣ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, 32 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਗਾਣੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਗੀਤ ਚਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਔਰ ਦਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 8655। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 253 ਨੰਬਰ ਹਵਾਲਤੀ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NLJD ਮਸ਼ੀਨ, ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਕਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜੀ।